शुभ सकाळ पिलामाने केमिति अछ सबु। तुम मानकु देखि मत बहुत आनंद लगुच कहीं तुम माने भलरे अछ बोली शुणिकरी आज आम एक गोटे सुंदर पाठटे पढ़ा जार नाम हूँ मुनि देला हसी। पढ़ा तो चलतु पढ़ा। गपटी को पढ़ा पूर्वर मु तुमको किसी छवि देखी छवि गुड़ी को चिन्हवा ता विषय कथा हेबा तापर गपटी को शुणा। एठी देखिल पिला माने ए चित्रटी कहार? अच्छा मुनि कहल ए चित्रटी कहार? ठीक कथा कहिछ। चित्रटी होची एक सुखी परिवार जोठी माँ बापा भाई भौणी गोटे घरे अति खुशी रे चलुछंती। बड़ कथाटी है कौन जानिछ? एठी जो बापा अच्छा ना सी होउछंती अमर बाबू। मन रखि था पिला माने ये होउछंती अमर बाबू। एवं एई जो चित्रटी को देखुछ कहिल ये किए हेइथिबो? जानि ना मु कहि दउछि सुन। तम श्रेणी रे जो पढ़ुचंती मुनि ठीक तांको भली झीलटिए एवं ता ना भी मुनि अटे। सी होउचंती अमर बाबूंको झील। एठी गोटे बगटिए बसिथिबार देखुछ। एई चित्र रे कोन टिए देखुछ? माछटी। अच्छा कहिल माछ को किए खाइबा ପାଇଁ भल पाए? बग। बहुत बढ़िया। टिके चिंता करिबा। ये जो चारिटी छवि तुमको देखैली ये चारिटी छवि को नहीं गोटे गपटिए कहि परिबो? हरीश तुम्हें कहि परिबो गपटिए? कहि परिबोनी? मीना तुम्हें गपटिए कहि परिबोनी? कहबा ପାଇଁ चेष्टा करि परिबा तो? अच्छा ठीक अछि। जदि तमे कहि परिबो नाही मु तुमको कहिबारे सहाय्य करिबि। चलिबो तो? तेबे चलो मिसी करी गप कहिबा एवं शुणिबा। गपटीर नाम मुनि देला हसी। अमर बाबू मोटर गाड़ी रे बसी बुलिबाकू बाहरिले। साथी रे घर लोक माने थिले। मोटर गाड़ीटी झरणा कड़ बाट दे जाउथिला। बाटरे मका आदि सबुज खेत सभी खुशी रे देखुथिले। झरणा पाखरे गछटिए थिला। गछ पाखरे गाड़ी अटकिला। बगटी सेठारे माछ धरी बसिथिला। हठात माछटी ता पाटिरु तळकू खसी पड़िला। छटपट हैला। से पुणी माछ को नेबाकू आसुथिला। अमर बाबूंको झियो मुनि टिकी माछटी को धरि नेला। से ताकू नेई झरणा पानी रे छाड़ी देला। माछटी खुशी हेई मुनि को चाहिला। मुनि ताकू देखी हसिला। माछटी पानी भीतर को मन खुशी रे चली गला। पिला माने गपटी को सुनिल? सतरे सुनिल? मने रहिला तो? ठीक अछि। तुमको एही पाठटी आहुरी अधिका मन रखिबा पई टिके आलोचना करिबि मु तुम मानक सहित। आलोचना करिबा तो? ठीक अछि। संपूर्ण गपटी कौन हैला मु तुमको सरल भाव रे बुझाई दउछि। दिनकर घटना गोटे परिवार रे दिनकर घटना एक परिवार रे अमर बाबू नामक जड़े व्यक्ति थिले। तांकर गोटे छोटिया परिवार थिला। दिने से बुलिबा पई मोटर गाड़ी धरी बाहर को बाहरिले। अच्छा कहिलो सांगरे किए जाइथिबे? पूर्वर चित्र रे देखिथिले। सांगरे किए जाइथिबे? तांको स्त्री। ठीक कहिछ। तांकर पुओ झियो आउ एतक जाइथिले। ठीक अछि। अच्छा से माने जते बेले जाइथिले गाड़ी चलिला। गोटे झरणार पार्श्व देइकरी गाड़ीटी जाउथिला। बाटरे जिबा बेले कौन कौन सब पड़ुथिला ना मका गछ
ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ପାଇକରି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ଆଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖର ଗଛ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଗଛ ଉପରେ କିଏ ବସିଥିଲା? ବଗଟି ବସିଥିଲା ଗଛ ଉପରେ। କ'ଣ ଧରି ବସିଥିଲା? ନା ଗୋଟେ ମାଛଟିଏ ଧରିକି ବସିଥିଲା। ମାଛଟି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମାଛଟି ବଗର ପାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅମର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ମୁନି ସେ ଟିକି ମାଛଟିକୁ ଧରି ଆଣିକି କ'ଣ କରିଲା? ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ମାଛଟି ତାକୁ ଖୁସି ମନରେ ପାଣିରେ ଥାଇକି ମୁନିକୁ ଦେଖିଲା। ଯେହେତୁ ଖୁସି ମନରେ ଦେଖିଲା, ମୁନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ ମାଛଟି ପଳେଇଗଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପଟିର ସାରମର୍ମ କଥା। ଗପଟି ମନେ ରହିଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଆରେ ହରିଶ ମନେ ରଖିଲ ତ? ସୁପ୍ରିୟା ମନେ ରଖିଲ ତ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନସ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଲ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ମନେ ରହିଲା ତେବେ ଚାଲ ଆ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେମାନେ କେତେ ମନେ ରଖିଛ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରିବି। କେତେ ମନେ ରଖିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଅମର ବାବୁ କେଉଁଥିରେ ବସି ବୁଲି ବାହାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ଜଣେ ଜଣେ କରି କହିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ରୁନି, ଅମର ବାବୁ କେଉଁଥିରେ ବସି ବୁଲି ବାହାରିଲେ? ଆରେ ବାଃ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ଅମର ବାବୁ କାରରେ ବସି ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଲ କାରଟିଏ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମ ଘରେ କାର ଅଛି? ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ କାଲି ରହିପାରିବ। କେମିତି? ଯଦି ତମେ ମନ ଲଗେଇକି ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ। ଭଲ ଚାକିରି ଯଦି କରିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କାରଟିଏ କିଣିପାରିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡାକିବା, ଏବେ ମୋନାକୁ ଡାକିବା। ଏଠି ମୋନା ଆସିଲ। କହିଲ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ? ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ସମସ୍ତେ ବାଟରେ ମକା ଆଦି ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତମର ଘରେ କେବେ ମକା ଅମଳ କରିବାର ଦେଖିଛ କି? ବା ତୁମ ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ କେବେ ମକା ଲଗା ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହରିଶ କହିଲ, ବଗ କ'ଣ ଧରିଥିଲା? ଠିକ୍ କଥା କହିଲ, ବଗ ମାଛଟି ଧରିଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ବଗଟି ମାଛକୁ ଧରିଥିବାର। ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲ, ମାଛଟି କିପରି ବଞ୍ଚିଲା? ମାଛଟି ମୁନି ଧରି ନେଇ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁନି କିଭଳି ଭାବେ ମାଛଟିକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ମୁନି ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରିୟାଂଶୀ, ତମେ କହିଲ, ମୁନି କାହିଁକି ହସିଲା? ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ମାଛଟି ଖୁସି ହୋଇ ମୁନିକୁ ଚାହିଁଲା, ତେଣୁ ମୁନି ଖୁସି ହୋଇ ହସିଲା। ଯେହେତୁ ମାଛ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଚାହିଁଦେଲା, ମୁନି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ମୋର କହିବାର ସମସ୍ତ ଗପର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଛ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁମ ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ବା ପିଲାମାନେ ମିଳନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନୋଜକୁ ଡାକିବା। ମନୋଜ, ଏପଟକୁ ଆସ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିବ, ବଗ ପାଖରୁ ମାଛଟି କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲା? ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ବଗ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଛକୁ ଧରି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଛଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଆଚ୍ଛା ବିଘ୍ନେଶ, ତମେ ଆସିଲ। ମାଛଟି ତଳେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା? ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ମାଛଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା କାରଣ ମାଛ ବାହାରେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପାଣିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ମାଛ ତା'ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେବଳ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ କରିପାରେ। ପାଣି ବାହାରେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବନି, ସେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ଆସିଲ। ମୁନି ମାଛକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ମୁନି ମାଛକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ମାଛଟି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା କବି, ଏପଟକୁ ଆସିବ। ମାଛକୁ ମୁନି କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିବ କବି। ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, କାରଣ ମୁନି ଦୟାଳୁ ଥିଲା, ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ମାଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର, ସେ ମାଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତମ ମନରେ ଦୟା ଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବ। କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ତମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ସେହି ଅସୁବିଧାରେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଟିକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପାଠଟିକୁ ଶୁଣିଲେ, ପାଠ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ତୁମମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲି ସବୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଲ ତ? ମଜା ଲାଗିଲା ତ? ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମଜାଳିଆ ପାଠ ଆମେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।